आसंता माने अल्प समय निमंते प्रभु वाक्य मध्य को जीवा मु अनुरोध करी दयाकोरी आज वाक्य प्रति ध्यान देवे किए शोबे ना मु जाने आपण मैंने भल लंच करके आज आसचंती आज उपासना टिके लंबा हेलानी आउ टिके लंबा हब विलंब हब से मु अनुरोध करी दयाकोरी जाग्रत रहिबे। प्रभु को महानाम धन्य हो जैसे आमान को नुआ वर्ष रे प्रवेश करने पाई सुजोग देइछंती। आमने जेहेतु नुआ वर्ष रे प्रवेश करि अछु निश्चित भाव रे आमे प्रार्थनार सहित आरंभ करथिबा सेतिरे मोर कोनोसी संदेह नहीं। मध्यरात्रि रे जे मुहूर्त रे 12टा बाजे से मुहूर्त रे हमर प्रार्थना शेष हुए गिरजा शेष हुए आमे सांगे सांगे परस्पर को अभिनंदन जणी थाउ हैंडशेक कर थाउ आमे अन्य मान बड़ मान को ठारू वयोज्येष्ठ मान को ठारू स्पिरिचुअल गुरु मान को ठारू पास्टर मान को ठारू आमे आशीर्वाद लोड़ी थाउ मने मने प्रार्थना करू प्रभु मते नुआ वर्ष रे प्रवेश करबा को देलो ए वर्ष मो पाई मंगल वर्ष कर आशीर्वाद वर्ष कर स्वास्थ्यकर वर्ष कर एक सफलतार वर्ष कर एपरी अनेक प्रकार शब्द नहीं इच्छा नहीं आकांक्षा नहीं आमने प्रवेश करिछु अनेक से प्रकार अनेक प्रार्थना हुए तो प्रभु सुनी चंती आ अनेक प्रार्थना हुए तो से अग्राही करी अछंती कारण सबु प्रार्थना प्रभु शुणती बोली से कौन सुनिश्चितता नहीं जदि आमे तांको इच्छा प्रार्थना करबा ताले निश्चय से शुणिबे से कौन संदेह नहीं। आज जेहेतु माने एक नुआ वर्ष रे प्रवेश करिछु नुआ वर्ष आरंभ करिछु ए नुआ वर्ष रे आमानकर प्रार्थना किपरि हेबा उचित किपरि प्रार्थना कले प्रभु आमानकर प्रार्थना को से सुनी संतुष्ट हेबे एवं प्रार्थनार उत्तर मध्य से देवे। बाइबल रे प्रभुंकर जड़े महान दास आउ से प्रकार प्रार्थना कले जो प्रार्थना की प्रभु को संतुष्ट कला आउ से प्रार्थना तांको जीवन अनेक आशीर्वाद आनिला। जो शास्त्रांश आज पाठ करा जायछि आपण माने जानंती ए गीत को प्रभुंकर क्यों दास लिखिछंती गीत 90 एथिरे मोसांकर प्रार्थना विषय लिखा जायछि। मोसा ईश्वर को निकट से प्रार्थना करुछंती आज मोसांकर प्रार्थना यूनियन चर्च रो भाई भणी मान को पई एक नमूनार प्रार्थना हो आसु माने मोसांक परि प्रार्थना कर सिखिबा आउ जो प्रार्थना की प्रभु शुणी संतुष्ट हेबे आउ से प्रार्थनार उत्तर देबा पई से पसंद करिवे। मोसांकर किपरि प्रार्थना थिला तांको प्रार्थना रे 3टी विषय थिला किंतु से 3टी प्रार्थना विषय रे माने शिक्षा लाभ करबा पूर्वरु आसंता माने मोसांक संबंध रे ए गीतर संदर्भ बा ए गीत को परिप्रेक्षी रे को पृष्ठभूमि रे लिखा जाइथिला ता जानिबा पई चेष्टा करिबा। मोसा से जने गीत रचक नथिले दाऊदंक परि दाऊद जे परि 74 गीत 150 टा गीत मध्य 74 टा गीत लिखिथिले मोसा से प्रकार एक गीत रचक नथिले तांको जने भाववादी बोली कुआ जाए आउ से प्रभुंकर जड़े महान नेता भाव में ग्रहण करा जाए। बाइबल लिखा जाए से होचुं जड़े प्रभुंकर दास मैन ऑफ गॉड प्रभुंकर लोक बोली 70 थर बाइबल संबोधन कले परमेश्वर निजे से मैन ऑफ गॉड ईश्वरंकर दास ईश्वरंकर लोक ईश्वरंकर व्यक्ति आ बाइबल कहे जे मोसांक परि नम्र व्यक्ति आउ ए पृथ्वी रे केही नथिले सेही प्रकार एक महान प्रभुंकर दास ईश्वरंकर दास से अनेक
କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟରୁ ଆମେ ଜାଣୁ ପ୍ରଥମ 4ଟି ପୁସ୍ତକ 5ଟି ପୁସ୍ତକ ମୋଶାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲିଖିତ। ଆଉ ସେଥିମଧ୍ୟରୁ 3ଟି ଗୀତକୁ ସେ ରଚନା କରିଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ଗୀତ 90, ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୀତ ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ 15 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଯେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଭାବରେ ଫାରୋଙ୍କ କବଳରୁ ମିଶର ଦେଶରୁ ଆଉ ସେ ଯୋଉ ସମୁଦ୍ର ସୁଫସାଗର ବିଭକ୍ତ କଲେ ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ, ସେ ସମୟରେ ସେ ଏକ ଗୀତ ଲେଖିଥିଲେ, ପ୍ରଶଂସାର ଗୀତ ଲେଖିଥିଲେ, ଯାହାକି ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ 15 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଏ। ତୃତୀୟ ଗୀତ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବରଣ ତାର 32 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଲେଖା ଅଛି। ତେବେ ମୋଶା 3ଟି ଗୀତ ସେ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ଆଉ 3ଟି ଗୀତରୁ ପ୍ରଥମ ଗୀତ ଯାହାକି ଗୀତ 90ରେ ଆମେ ଦେଖୁଅଛୁ। ବାଇବଲ ପଣ୍ଡିତ ମାନେ କହନ୍ତି ଏହି ପ୍ରକାର ଏକ ପୃଷ୍ଠଭୂମିରେ, ଏହି ପ୍ରକାର ଏକ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ମୋଶା ଏହି ଗୀତକୁ ରଚନା କଲେ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ ଗଣନା ପୁସ୍ତକ ତାର 20 ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଯିବାକୁ ପଡିବ କିଛି ସମୟ, କାରଣ ଗଣନା ପୁସ୍ତକ 20 ଅଧ୍ୟାୟରେ 3ଟି ମହାନ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା। 3ଟି ଶକ୍ତ ଧକ୍କା ମୋଶାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଘଟିଥିଲା। ନିଜ ଚକ୍ଷୁରେ ମିରିୟାମଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ସେ ଦେଖିଥିଲେ, ନିଜ ଚକ୍ଷୁରେ ହାରଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ସେ ଦେଖିଥିଲେ, ନିଜ ଚକ୍ଷୁରେ ହଜାର ହଜାର ଇସ୍ରାଏଲ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବିରୁଦ୍ଧାଚରଣ କଲେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଶକ୍ତି ଉପରେ ସନ୍ଦେହ କଲେ, ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱର ସଂହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ସେ କାଦେଶ ସ୍ଥଳରେ ହଜାର ହଜାର ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ। ଏଇଥିପାଇଁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ କାରଣ ସେମାନେ କହିଲେ ହୁଏତ ଆମମାନଙ୍କର ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ସେଇ ପ୍ରତିଜ୍ଞାତ ଦେଶକୁ ନେବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ନୁହନ୍ତି। ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଆମେ କଷ୍ଟ ପାଉଛୁ, ଜଣେ ପରେ ଜଣେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ହୁଏତ ସେଇ ଦୁଗ୍ଧ ମଧୁ ପ୍ରବାହିତ ଦେଶରେ ପ୍ରବେଶ କରିନପାରୁ। ସନ୍ଦେହ ଯେତେବେଳେ ହେଲା, ପରମେଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କୁ ସଂହାର କଲେ। ଆଉ ତାହା ସ୍ୱୟଂ ମୋଶା ନିଜ ଚକ୍ଷୁରେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ସେ ଦେଖିଲେ, ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କୁ ସେ ବରିଏଲ ସମାଧି ଦେଲେ। ବେଳେ ବେଳେ ପାଷ୍ଟର ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଭଲ ଅଛି, 2 ମାସ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରାୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆମମାନଙ୍କର ମଣ୍ଡଳୀର ଜଣେ ଭାଇ କିମ୍ବା ଭଉଣୀ ସେମାନେ ଚାଲି ଯାଉଥିଲେ। ଆଉ ବେଳେ ବେଳେ ମତେ ପାଷ୍ଟର ଭାବରେ ଭୟ ଲାଗୁଥିଲା, ପ୍ରଭୁ ମତେ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଥିଲେ। ଆପଣମାନଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ, ଆପଣମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଯଦି ଲୋକମାନେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରନ୍ତି, ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣ ଭୟଭୀତ ହେଇଯିବେ। ଆପଣ ଜାଣିବେ ଯେ ମନୁଷ୍ୟର ସମୟ କେତେ ସ୍ୱଳ୍ପ, କେତେ କମ୍। ସମୟର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଆପଣ ବୁଝିପାରିବେ। ଏହି ପ୍ରକାର ଏକ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ପ୍ରଭୁ ମୋଶାଙ୍କୁ ଏହି ଗୀତ ରଚନା କରିବା ପାଇଁ ଚାଳନା ଦେଲେ। ଆଉ ସେ ଗୀତରେ ସେହି ପ୍ରକାର ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ଗୀତକୁ ଆମେ 3 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିପାରିବା। ପ୍ରଥମ ଭାଗରେ ଈଶ୍ୱର ଯେ ଅନନ୍ତକାଳୀନ ସେ ବିଷୟରେ ମୋଶା କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି। ଯୋଉ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସେବା ଆମେ କରୁଛୁ, ଯୋଉ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛୁ, ସେ ପରମେଶ୍ୱର ଅନନ୍ତକାଳୀନ, ତାଙ୍କର ଆରମ୍ଭ ନାହିଁ କି ଶେଷ ନାହିଁ। ସେ ସର୍ବଦା ଅଟନ୍ତି, ସେ ସର୍ବଦା ଅଛନ୍ତି। ସେ ଏମାନଙ୍କର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା, ସେ ସଦାପ୍ରଭୁ, ସେ ଅନାଦି କାଳରୁ ଅନନ୍ତ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ସେ ପ୍ରକାର ଭୟଙ୍କର ପରମେଶ୍ୱର ସେ। ସେହି ପ୍ରକାର ଭୟଙ୍କର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ମନୁଷ୍ୟ ଧୂଳି ମାତ୍ର। ମନୁଷ୍ୟର କୌଣସି ସତ୍ତା ନାହିଁ, ମନୁଷ୍ୟର କୌଣସି ସ୍ଥିତି ନାହିଁ। ସେହି ପ୍ରକାର ଭୟଙ୍କର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସେବା କରିବା, ତାଙ୍କୁ ଜାଣିବାର ସୁଯୋଗ ଆମେ ପାଇଅଛୁ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ମୋଶାଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱର ପରିସ୍ଥିତି ମାଧ୍ୟମରେ ସେହି କଥା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯୋଉ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛୁ, ସେ ଅନାଦି ଅନନ୍ତ,
ସେ ଅନନ୍ତକାଳୀନ, ସେ ସବୁବେଳେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ପରମେଶ୍ୱର, ସେ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା। ଅପରପକ୍ଷରେ ମନୁଷ୍ୟର ସ୍ଥିତି କ'ଣ? ଆମେ ଯଦି 3 ପଦର ଆଗକୁ ଦେଖିବା, ସେ ସ୍ଥାନ ଲେଖା ଅଛି, ତୁମ୍ଭେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟକୁ ଧୂଳିରେ ଲୀନ କରୁଅଛ। ମନୁଷ୍ୟ କ'ଣ? ଯୋଉ ମନୁଷ୍ୟ ଧୂଳିରେ ନିର୍ମିତ, ସେ ମନୁଷ୍ୟ ପୁନର୍ବାର କୋଉଠିକି ଯିବ? ଧୂଳିକି ଯିବ। ଯୋଉ ମନୁଷ୍ୟ ଧୂଳିରେ ନିର୍ମିତ, ସେ ମନୁଷ୍ୟର ସ୍ଥିତି କ'ଣ? ସେ ପୁଣି ଧୂଳିକି ଫେରିଯିବ। ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ଦ ରିଆଲିଟି। ତାହା ହେଉଛି ମନୁଷ୍ୟର ବାସ୍ତବତା। ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ମନୁଷ୍ୟ ସନ୍ତାନଗଣ, ତୁମମାନେ ଫେର। ଆଦମ ହବା ଯେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବିରୁଦ୍ଧାଚରଣ କଲେ, ସେମାନେ ପାପ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସେମାନେ ପବିତ୍ର ଥିଲେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସଙ୍ଗରେ ଥିଲେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଗମନାଗମନ କରୁଥିଲେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବିରୁଦ୍ଧାଚରଣ କଲେ, ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମନୁଷ୍ୟ ସେ ଅଭିଶପ୍ତ ହେଲା। ମନୁଷ୍ୟ ଜାତି ଉପରକୁ ଅଭିଶାପ ଆସିଲା। ମନୁଷ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ମୃତ୍ୟୁ ଆସିଲା, ମନୁଷ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ଦୁଃଖ ଆସିଲା, ମନୁଷ୍ୟ ନିମନ୍ତେ କ୍ଲେଶ ଆସିଲା। ଏବଂ ଅନେକ ଅଭିଶାପ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଅଭିଶାପ ଆସିଲା, ଯାହାକି ମନୁଷ୍ୟର ଆୟୁଷ କମିଲା। ଆପଣ ଯେହେତୁ ବାଇବଲ ପଢନ୍ତି, ଜାଣନ୍ତି ଯୁଗ ଆରମ୍ଭରେ କିପରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ 900 ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିବାର ସୁଯୋଗ ପାଉଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ପାପ କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ବଢିବାକୁ ଲାଗିଲା, ଯୁଗ ପରେ ଯୁଗ, ବର୍ଷ ପରେ ବର୍ଷ ପାପର ଯେତେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିଲା, ମନୁଷ୍ୟର ଆୟୁଷ ପ୍ରଭୁ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ସେତେ ହ୍ରାସ କରୁଥିଲେ, କମି କମି ଆସିଲା। ମୋସାଙ୍କ ସମୟରେ ଆୟୁଷ କମି କେତେ ହେଇଗଲା? 900ରୁ 120 ହେଇଗଲା। ତାପରେ ଧୀରେ 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 এই ସ୍ଥାନରେ ଲେଖାଯାଏ, ସେ ଲେଖୁଛନ୍ତି ମନୁଷ୍ୟର ଜୀବନ କିପରି। ପ୍ରଥମେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମନୁଷ୍ୟ ଧୂଳିରେ ଲୀନ ହେବ, ଧୂଳିରେ ମିଶିବ। ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଯେପରି 1000 ବର୍ଷ 1 ଦିନ ତୁଲ୍ୟ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ମନୁଷ୍ୟର ଜୀବନ 1 ଦିନ ତୁଲ୍ୟ। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହଁ, ସେ କହୁଛନ୍ତି ମନୁଷ୍ୟର ଜୀବନ 1 ପ୍ରହର ତୁଲ୍ୟ। କେବଳ ଗୋଟେ ଓଳି, ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ଡେ, ସକାଳ ହଉ କିମ୍ବା ଅପରାହ୍ନ ସମୟ ହଉ କିମ୍ବା ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟ ହଉ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯୋଉ ମଣିଷକୁ ଆମେ ସକାଳ ସମୟରେ ଦେଖିଥିବା, ସେ ମନୁଷ୍ୟ ହୁଏତ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ନଥାଇ ପାରନ୍ତି। ଏଇଟା ହଉଛି ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନର ବାସ୍ତବତା, ଯାହା ପରମେଶ୍ୱର ମୋସାଙ୍କୁ ଶିଖେଇଲେ। ଆଉ ସେ କହିଲେ ମନୁଷ୍ୟର ଜୀବନ ସ୍ୱପ୍ନ ତୁଲ୍ୟ, ମନୁଷ୍ୟର ଜୀବନ ତୃଣ ତୁଲ୍ୟ। ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ସ୍ଥାନରେ ଲେଖା ଅଛି, ଏବଂ ମନୁଷ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କ୍ରୋଧର ପାତ୍ର। ମନୁଷ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କ୍ରୋଧର ପାତ୍ର। ଆଜି এই ଜଗତ ପାପରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ, এই ଜଗତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅଭିଶାପ ତଳେ ଅଛି। ଆଉ ଏଥିପାଇଁ ମନୁଷ୍ୟ ଦାୟୀ ନୁହଁ, ଏଥିପାଇଁ ଈଶ୍ୱର ଦାୟୀ ନୁହନ୍ତି, ଏଥିପାଇଁ ସ୍ୱୟଂ ମନୁଷ୍ୟ ଦାୟୀ। ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ କଦାପି ଅଭିଯୋଗ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଆମେ ତାଙ୍କୁ କହିପାରିବା ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ସୃଷ୍ଟି ନ କରିଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା। ମନୁଷ୍ୟକୁ ସେ ପବିତ୍ର କରି ସୃଷ୍ଟି କଲେ, ମନୁଷ୍ୟ ନିଜେ ସେ ଅପବିତ୍ର ହେଲା। ଆଉ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ଅପବିତ୍ର ହେବା ପାଇଁ ହିଁ ଅପବିତ୍ର ଜୀବନ କାଟୁଛି, କଳୁଷିତ ଜୀବନ କାଟୁଛି। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନ କ୍ଷଣକାଳ ସ୍ଥାୟୀ, ମନୁଷ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କ୍ରୋଧର ପାତ୍ର, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କ୍ରୋଧ ମନୁଷ୍ୟ ଉପରେ ସର୍ବଦା ଥାଏ। ସେ 7 ପଦ ଦେଖନ୍ତୁ, କାରଣ ତୁମ୍ଭ କ୍ରୋଧରେ ଆମ୍ଭେମାନେ କ୍ଷୟ ପାଉ, ପୁଣି ତୁମ୍ଭ କୋପରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇଯାଉ। ଜଣେ ସାଧାରଣ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଦେଖିବା, he is under the curse of God, ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅଭିଶାପ ପାଇବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ, କାରଣ ପାପ ତା ଜୀବନରେ ଅଛି। 8 ପଦରେ, ତୁମ୍ଭେ ଆମମାନଙ୍କ ଅପରାଧ ଆପଣା ସମ୍ମୁଖରେ, ଆମମାନଙ୍କର ଗୁପ୍ତ ପାପ ଆପଣା ମୁଖର
ଦୀପ୍ତିରେ ରଖିଅଛ ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି। ସେ ଆଜି ପାଷ୍ଟର ଆଜ୍ଞା କହୁଥିଲେ ନା, ଆମର ସମସ୍ତ ପାପ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସମ୍ମୁଖରେ ଜଳଜଳେଇ ଦେଖାଯାଉଛି। वी कैनॉट हाइड एनीथिंग। ସେଥିପାଇଁ এই ମନୁଷ୍ୟ, এই କ୍ଷୀଣ ମନୁଷ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କ୍ରୋଧର ପାତ୍ର, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଦଣ୍ଡ ପାଇବା ଯୋଗ୍ୟ। ଏହା ମୋଶା ନିଜେ ଅନୁଭବ କଲେ, ସେ ନିଜେ ଅନୁଭବ କଲେ। ଯଦି ମନୁଷ୍ୟ ସମୁଦାୟ ମନୁଷ୍ୟ ଜାତି ଯଦି ଆଜି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କ୍ରୋଧର ତଳେ ଅଛି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଠାରୁ ଦଣ୍ଡ ପାଇବା ଯୋଗ୍ୟ, ତେବେ ମନୁଷ୍ୟ ଏ ଜଗତରେ କିପରି ବାସ କରିପାରିବ? ଏହା କଣ ସମ୍ଭବ? ସେ କଣ ଶାନ୍ତିରେ ରହିପାରିବ? ସେ କଣ ଆନନ୍ଦରେ ରହିପାରିବ? ମୋଶା କହିଲେ ସେ ରହିପାରିବ। ମୋଶା ବୁଝିପାରିଲେ ଯେ ଯଦି ଏ ଜଗତରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦରେ, ସୁଖରେ, ସଫଳତାର ସହିତ ଶାନ୍ତିରେ ବାସ କରିବାକୁ ହେଲେ ଆମେ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରି ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଯଦି କରିବା, ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ପରମେଶ୍ୱର ଯେତେ ଦିନ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ଜଗତରେ ରଖିଛନ୍ତି, ସେତେ ଦିନ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସୁଖମୟ ହବ, ସୁଖମୟ ହବ, ଆଶୀର୍ବାଦ ଯୁକ୍ତ ହବ, ଯଦି ଆମେ ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯିବା, ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆମେ ନମ୍ର ଭାବରେ ପ୍ରାର୍ଥନାର ସହିତ ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ତାହେଲେ ସମ୍ଭବ ହେଇପାରିବ। ଆଉ ମୋଶା ତାହା ହିଁ ସେ କଲେ, ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। ସେଥିପାଇଁ 12 ପଦରୁ ଏକ ପ୍ରାର୍ଥନା, ପ୍ରକୃତ ପ୍ରାର୍ଥନା 12 ପଦରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଯଦିଓ ପ୍ରଥମେ ଲେଖାଯାଇଛି ମୋଶାଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା, ତାଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ପ୍ରାର୍ଥନା 12 ପଦରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି। ସେ କହିଲେ, ଯେପରି ଆମ୍ଭେ ମାନେ ଜ୍ଞାନ ବିଶିଷ୍ଟ ଅନ୍ତଃକରଣ ପାଇପାରୁ, ଏଥିପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆପଣା ଆପଣା ଦିନର ଗଣନା କରିବାକୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଅ। ପ୍ରଥମ ପ୍ରାର୍ଥନା। ମୋଶା ବୁଝିପାରିଲେ ତାଙ୍କର ଦୁର୍ବଳତା, ତାଙ୍କର କ୍ଷୀଣତା, ତାଙ୍କର ଆୟୁଷ, ଜୀବନର ଆୟୁଷ, ମନୁଷ୍ୟର ଆୟୁଷ କେତେ କମ୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟକୁ ଯଦି ଦେଖିବା, ଆହୁରି କମି କମି ଆସୁଛି। 40-50 ବର୍ଷରେ ଲୋକମାନେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଛନ୍ତି। ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଡାଇବେଟିସ୍ ହେଇଯାଉଛି। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଗ ବାହାରୁଛି, ଯୋଉ ରୋଗର ସଂଜ୍ଞା ମଧ୍ୟ ନାହିଁ, ଶବ୍ଦ ନାହିଁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ। ଏହା ହଉଛି ମନୁଷ୍ୟର ବାସ୍ତବତା। ଆଉ ମୋଶା କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ଜ୍ଞାନ ବିଶିଷ୍ଟ ଅନ୍ତଃକରଣ ପ୍ରଦାନ କର। ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ଏଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଏଇ କଥା ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ, ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ତୁମେ ଜ୍ଞାନ ଦିଅ। এই নূতন বর্ষরে প্রবেশ করা বেড়ে আমার প্রার্থনা, এই প্রার্থনা হও, মোশাঙ্ক প্রার্থনা হও, সে যেপরি ঈশ্বরଙ୍କର জ্ঞান লোড়িলে আমানে মধ্য সে প্রকার জ্ঞান মাগিবা। এই জ্ঞান পাঠর জ্ঞান মাগি নথিলে, প্রভু মতে আউরি ইন্টেলিজেন্ট কর, সে জ্ঞান কথা সে মাগি নথিলে, সে জ্ঞান মাগি নথিলে। সে এই জ্ঞান মাগিଥିଲେ যে সে সময়ের স্বল্পতা, মনুষ্যর জীবন কেতে দুর্বল, কেতে ক্ষীণ, কেতে স্বল্প, তা বুঝিবা পাই যেপরি সে সক্ষম হবে, সেই জ্ঞান মাগিଥିଲେ। বুদ্ধি বিশিষ্ট অন্তঃকরণ, সময়କୁ কিপরি মানে প্রাধান্য দেବାକୁ হব, ସମୟର ଗୁରୁତ୍ୱ ଯେପରି ଆମେ ବୁଝିପାରିବା, ସେଥିପାଇଁ ମୋଶା ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସେଇ ଜ୍ଞାନ ମାଗିଥିଲେ। ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଆଜି ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଜ୍ଞାନ ଦରକାର, ସମୟର ଜ୍ଞାନ। ବାଇବଲରେ ଲେଖାଯାଏ, ଏଫେସୀୟ ତାର 5 ଅଧ୍ୟାୟ 15 ଏବଂ 16 ପଦରେ, ତମେ ଅଜ୍ଞାନ ପରି ହୁଅ ନାହିଁ। 5 ପଦ 15 ଏବଂ 16 ପଦ। ଅତଏବ ଅଜ୍ଞାନ ପରି ନ ହୋଇ ଜ୍ଞାନୀ ପରି ନିଜ ନିଜ ଆଚରଣ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବିଶେଷ ସାବଧାନ ହୁଅ, ପୁଣି ସୁଯୋଗର ସଦ୍ବ୍ୟବହାର କର, କାରଣ କାଳ ମନ୍ଦ ଅଟେ। ସମୟର ଅନ୍ୟ ଶବ୍ଦ ହଉଛି ସୁଯୋଗ। ଯେତେ ଦିନ ଆମେ ରହିବା, ସେତେ ଦିନ ଆମେ ସୁଯୋଗ ପାଉଛୁ। ଆଉ ଏ ପ୍ରକାର ଏକ ସମୟରେ ଆମେ ବାସ କରୁଛୁ, ଯାହା ଏକ ମନ୍ଦ ସମୟ। ମନ୍ଦ
ଦିନକୁ ଦିନ ବଢିବାରେ ଲାଗିଛି ପ୍ରିୟ ମାନେ। ଆଉ ମନ୍ଦ ଆମକୁ କଣ କରୁଛି? ଆମର ସମୟକୁ ନଷ୍ଟ କରିବାରେ ସେ ସବୁବେଳେ ଆମ ପଛ ଲାଗିଛି। କାଳ ମନ୍ଦ ଅଟେ, ସମୟ ମନ୍ଦ ଅଟେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଅଜ୍ଞାନୀ ମାନଙ୍କ ପରି ଆଚରଣ ନ କରି ଜ୍ଞାନୀ ମାନଙ୍କ ପରି ଆଚରଣ କରିବା। ଆଉ ସେ ଜ୍ଞାନ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଜି ଆବଶ୍ୟକ। କଲସ୍ୟ ତାର 4 ଅଧ୍ୟାୟ 5 ପଦରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ କହୁଛନ୍ତି, କାରଣ ତାଙ୍କଠାରେ ସମୟର ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣର ଥିଲା। ସୁଯୋଗର ସଦ୍ବ୍ୟବହାର କରି ବାହାର ଲୋକମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ବୁଦ୍ଧି ସହ ଆଚରଣ କର। ଆଉ ଥରେ କୁହାଯାଉଛି ସୁଯୋଗର ସଦ୍ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ। ଏଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଏଇ ଜ୍ଞାନ, ସମୟର ଜ୍ଞାନ ମାଗିବା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ, କାରଣ କାଳ ମନ୍ଦ ଅଟେ। ଆମମାନଙ୍କର ସମୟ ଅତି କମ୍। ଆମେ ଜାଣୁନା ଆମମାନଙ୍କର ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତ କଣ ହବ, ଆମେ ଜାଣୁନାହୁଁ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟ କରିବା, ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଜ୍ଞାନ ବିଶିଷ୍ଟ ଅନ୍ତଃକରଣ ଦିଅ। ଯୋଉ ସମୟ ତୁମେ ମୋତେ ଦେଇଛ, ସେ ସମୟ ଯେପରି ମୁଁ ଫଳପ୍ରଦ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରେ, ତୁମର ସେବାରେ ନିୟୋଜିତ କରିପାରେ। ଜ୍ଞାନୀ ସୋଲୋମନ ଆଉ ସେ ଉପଦେଶକ ପୁସ୍ତକ ତାର 12 ଅଧ୍ୟାୟ 1 ପଦରୁ 8 ପଦରେ ଲେଖିଲେ, ତୁମେ ଯୌବନ ଅବସ୍ଥାରେ ଆପଣା ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କର। କାହିଁକି ସେ କହିଲେ ଯୌବନ ଅବସ୍ଥାରେ ତୁମେ ଆପଣା ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କର? କାରଣ ସମୟ ଚାଲିଯିବ। ସମୟ ଚାଲିଗଲା ପରେ ଆପଣ ବୟସ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ। ବୟସ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା ପରେ ଶରୀର କ୍ଷୀଣ ହୋଇଯିବ, ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି କ୍ଷୀଣ ହୋଇଯିବ, ଦୃଷ୍ଟି ଶକ୍ତି କ୍ଷୀଣ ହବ, ବଳ କମିଯିବ, ହ୍ରାସ ପାଇବ, ଅନେକ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ଆସିବ। ଆଉ ସେ ସମୟରେ ଆପଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କରିବା ପାଇଁ, ବାଇବଲ ପଢିବା ପାଇଁ ଖୋଲିଲା ସମୟରେ ଆଉ ପଢିପାରିବେ ନାହିଁ। ବେଶୀ ସମୟ ପଢିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏବେ ବେଶୀ ସମୟ ପଢିବ, ସମୟ ଥାଉ ଥାଉ ପଢିବେ, ବେଶୀ ସମୟ ପଢିବେ। ସମୟ ଗଲା ପରେ ବେଶୀ ସମୟ ପଢିପାରିବେ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଯୋଉ ସମୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆସନ୍ତୁ ସେ ସମୟର ଗୁରୁତ୍ୱ ଆମମାନେ ବୁଝିବା। ସମୟ ଥାଉ ଥାଉ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କରିବା। ଆଜି ମଣ୍ଡଳୀକୁ ପ୍ରଭୁ ଆହ୍ୱାନ ଦଉଛନ୍ତି ଯେ ୟୁନିୟନ ଚର୍ଚ୍ଚର ମଣ୍ଡଳୀ এই ସ୍ଥାନରେ ଏଥିପାଇଁ ଅଛି ଯେପରି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ରାଜ୍ୟକୁ ସେ ବିସ୍ତାର କରିବ। ଆଉ ସମୟ କାଳ ନାହିଁ। ଆମେ ଭାବିବା ନାହିଁ ଯେ ଯୀଶୁଙ୍କର ଆଗମନ ଆଉ ଟିକେ ବିଳମ୍ବ ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ପରେ କରିବା। ଆଉ ପରେ ନାହିଁ, ଯାହା କରିବାକୁ ହବ ବର୍ତ୍ତମାନ ହିଁ କରିବାକୁ ହବ। ଆଉ ସମୟ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ କେତେ ପରିମାଣରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଛନ୍ତି, ସେ ଆଶୀର୍ବାଦକୁ ନେଇ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆହୁରି ଆଉ ଏକ ପାହାଚ ଚଢିବାକୁ ପଡିବ। ଆମେ ଆଉ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ମନା ହୋଇ ରହିବା ନାହିଁ। ସମୟ ଥାଉ ଥାଉ ଆମେ କଣ କରିବା ନା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କରିବା। ସମୟକୁ ଆମେ ଫଳପ୍ରଦ ଭାବରେ, ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ସେହି ସମୟ ଜ୍ଞାନ ଆବଶ୍ୟକ। ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ, ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କର ଯେପରି ଏହି ବର୍ଷ ମୋର ସମୟକୁ ମୁଁ ତମର ଗୌରବ ନିମନ୍ତେ ବ୍ୟବହାର କରିବି, ଫଳପ୍ରଦ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିବି। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ନିଶ୍ଚୟ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନାର ଉତ୍ତର ଦେବେ, କାରଣ ଆମେ ଭଲ ବିଷୟ, ଉତ୍ତମ ବିଷୟ ମାଗୁଅଛୁ। ଆଉ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଦେବେ, କାରଣ ସମୟ ଥରେ ଚାଲିଗଲେ ଆଉ କେବେ ଫେରି ଆସେ ନାହିଁ। ଲଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଇଜ ନେଭର ଫାଉଣ୍ଡ ଅଗେନ୍। ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କଣ କଲେ? ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଦୟା ନିମନ୍ତେ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଦୟା ନିମନ୍ତେ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। ହେ ପ୍ରଭୁ, 13 ପଦ, ହେ ସଦାପ୍ରଭୁ ଫେର, କେତେ କାଳ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନେ ତୁମ କ୍ରୋଧର ପାତ୍ର ହୋଇ ଆସିଅଛୁ, ଆମେ ତୁମର କ୍ରୋଧ ଆଉ ଚାହୁଁନାହୁଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ଆମକୁ ଦୟା କର, ଆପଣା ଦାସ ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ତୁମେ ପ୍ରସନ୍ନ ହୁଅ। ପ୍ରଭାତରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ତୁମ ଦୟାରେ ତୃପ୍ତ କର। ତହିଁରେ ଆମ୍ଭେ ମାନେ ଯାବଜୀବନ ହୃଷ୍ଟ ଆନନ୍ଦିତ ହେବା। ଜୀବନ ଥାଉ ଥାଉ ଆମେ ଆନନ୍ଦରେ ରହିବା, ହୃଷ୍ଟ ହୋଇ ରହିବା, ଉଲ୍ଲସିତ ହେବା। କିନ୍ତୁ ସେଥିପାଇଁ କଣ ଦରକାର? ଈଶ୍ୱରଙ୍କର
ଦୟା। ସେ ଯେପରି ତାଙ୍କର ଦାସ ଦାସୀ ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କଣ ହେବେ? ପ୍ରସନ୍ନ ହେବେ। ଏଇ ପ୍ରାର୍ଥନା ଏକ ଆବେଗପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଅନ୍ତରରୁ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ କେତେ କାଳ ଆମେ ଏଇ ପ୍ରକାର ସେ ଅଭିଶପ୍ତ ଲୋକ ଭାବରେ ରହିବୁ? ଆମେ ତୁମର ଦୟା ଚାହୁଁଅଛୁ, ତୁମର ଅନୁଗ୍ରହ ଭିକ୍ଷା କରୁଅଛୁ। କାରଣ ସେଇ ଅନୁଗ୍ରହ ହିଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏ ପାପମୟ ଜଗତରେ ସଫଳତାର ସହିତ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଓନ୍ଲି ଦ ଗ୍ରେସ୍ ଅଫ୍ ଗଡ୍, ଓନ୍ଲି ଦ ମର୍ସି ଅଫ୍ ଗଡ୍। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଦୟା ଅନୁଗ୍ରହ ହିଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏ ପାପମୟ ଜଗତରେ ଆନନ୍ଦରେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଏହା ହେଉଛି ବାଇବଲ ସଙ୍ଗତ। ବାଇବଲରେ ଲେଖାଯାଏ, ବିଳାପ ପୁସ୍ତକ ତାର 3 ଅଧ୍ୟାୟ 22 ଏବଂ 23 ପଦରେ କଣ ଲେଖା ଅଛି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି, କାରଣ ଏହା ଅତି ପରିଚିତ ଅଂଶ। ବିଳାପ ତାର 3 ଅଧ୍ୟାୟ 22 ଏବଂ 23 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବିବିଧ ଦୟା ସକାଶୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ବିନଷ୍ଟ ହୋଇନାହୁଁ, କାରଣ ତାହାଙ୍କର କରୁଣା କେବେ ଶେଷ ହୁଏ ନାହିଁ। ସେ ସବୁ ପ୍ରତି ପ୍ରଭାତରେ ନୂତନ, ତୁମ୍ଭର ବିଶ୍ୱସ୍ତତା ମହତ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବିବିଧ ଦୟା ହେତୁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କରୁଣା ହେତୁ ଆଜି ଆମମାନେ ଜୀବିତ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଛୁ। ଆଉ ସେ ଦୟା ହିଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଅଭିଶପ୍ତ ଜଗତରେ, ପାପପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଗତରେ ଶାନ୍ତିରେ, ଆନନ୍ଦରେ ବାସ କରିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ବେଳେ ବେଳେ ଆମେ ବୁଝିନଥାଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଦୟା ଏତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ତା ବୁଝିବାକୁ ହେବ। ଜଣେ ବିଶ୍ୱାସୀ ଯେତେବେଳେ ସେ ନିଜର ଦୁର୍ବଳତା ଦେଖିବ, ସେତେବେଳେ ସେ ଜାଣିପାରିବ। ଗୀତ 136ରେ କଣ ଲେଖା ଅଛି? କାରଣ ତାହାଙ୍କ ଦୟା ଅନନ୍ତ କାଳ ସ୍ଥାୟୀ, କାରଣ ତାହାଙ୍କ ଦୟା ଅନନ୍ତ କାଳ ସ୍ଥାୟୀ। ଆଉ ସେ ଦୟା ଆମମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭିକ୍ଷା କରିବାକୁ ହବ। ପ୍ରିୟମାନେ, ଜଗତରେ ଶାନ୍ତିରେ ବାସ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମେ ଭାବୁ ଏ ଜଗତର ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟତା ଆମମାନଙ୍କୁ ଶାନ୍ତି ଦେବ। ଶାନ୍ତି ଦେଇପାରେ କ୍ଷଣକାଳ ଶାନ୍ତି। ଏହାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ଆପଣ ଭଲ ପାଠ ପଢିବେ ନାହିଁ, ପରିଶ୍ରମ କରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣ ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତୁ, ଭଲ ପାଠ ପଢନ୍ତୁ, ଭଲ ଚାକିରି କରନ୍ତୁ, ସମୃଦ୍ଧିଶାଳୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ସଫଳତା ବ୍ୟକ୍ତି ହୁଅନ୍ତୁ। ସେ ସବୁ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ଏଇ କଥା ଜାଣିବାକୁ ହବ ଯେ ଆଜି ଯଦି ମୁଁ କିଛି ଅଛି, ମୋର କିଛି ଅଛି, ହ୍ୱାଟ ଏଭର ଆଇ ଏମ୍ ଟୁଡେ, ମୁଁ ଯାହା କିଛି ଅଛି, ଏଥିର ଶ୍ରେୟ ମୁଁ କାହାକୁ ଦେବି? ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦେବି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ହେତୁ ଆଜି ମୁଁ ଯାହା କିଛି ଅଛି ତାହା ଅଟେ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ହେତୁ ମୋର ପରିବାର ଅଛି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ହେତୁ ମୋର ଚାକିରି ଅଛି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ହେତୁ ମୋର ଏଜୁକେସନ ଅଛି, ମୋର ଯୋଗ୍ୟତା ଅଛି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ହେତୁ ମୋର ବ୍ୟବସାୟ ଅଛି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ, କେବଳ ତାଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହରୁ ଆମେ ସବୁ କିଛି ପାଇଛୁ। ଆଜି ଯଦି ଆମେ ସୁସ୍ଥ ସବଳରେ ଅଛୁ, ଏଇଥିପାଇଁ ନାହୁଁ ଯେହେତୁ ଆମେ ଭଲ ଖାନା ପିନା କରୁଛୁ, ଭଲ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛୁ। କାରଣ ଭଲ ଖାଇବା ପିଇବା ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଦୁର୍ବଳ ଶଯ୍ୟାଶାୟୀ ଅଛନ୍ତି। ଅନେକ ସମୟରେ ଭାବୁ ଯେ ମୁଁ ଭଲ ଖାଏ, ସେଥିପାଇଁ ମୋର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ଅଛି। ମୁଁ ସକାଳୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ବ୍ୟାୟାମ କରେ, ୱାକିଂ କରେ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଭଲ ଅଛି। ମୁଁ ୟୋଗା କରେ, ସେଥିପାଇଁ ମୋର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ଅଛି। ମୁଁ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରେ, ସେଥିପାଇଁ ମୋର ଭଲ ନମ୍ବର ଆସିଛି। ବେଳେ ବେଳେ ଏ ସବୁ କଲେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ନଥାଏ, ସବୁ ଜିରୋ ହେଇଯିବ ପୁରାପୁରି ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ। ତେଣୁ ଆମେ ମନେ ରଖିବା, ଆମେ କିଛି ପାଇବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ନାହିଁ। ଇଂରାଜୀରେ ଅଛି, justice is for those who deserve, but mercy is for those who don't deserve. ଆମେ କହିପାରିବା ନାହିଁ ଏହା ମୁଁ ପାଇବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ, ଏହା ମୁଁ ପାଇବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ। ଆମେ କେହି କହିପାରିବା ନାହିଁ, ଆଉ ତାହା କହିବା ଭୁଲ। ଆଜି ମୁଁ ଯାହା କିଛି ପାଇଛି, କରିଛି, ଏହା କେବଳ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଦୟା ଅନୁକମ୍ପା ହେତୁ ମୁଁ କରିଛି। ଏଇ ଆଟିଟ୍ୟୁଡ ଆମକୁ ଦରକାର। ଆଉ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଦୟା ହିଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଗକୁ ନେବ।
এই ସଂଘର୍ଷମୟ ଜଗତରେ ଶାନ୍ତିର ସହିତ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଟିକେ ପଢିବା। ଯେତେ ଦିନ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ଦେଇଅଛ, ଯେତେ ବର୍ଷ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅମଙ୍ଗଳ ଦେଖିଅଛୁ, ଆମେ ଦେଖିଅଛୁ, ତଦନୁସାରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ତୁମେ କଣ କର? ଆନନ୍ଦ କର। ୟାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ଆମ ପାଇଁ ସମସ୍ୟା ଆସିବ ନାହିଁ। ସମସ୍ୟା ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆନନ୍ଦ କରିପାରିବା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକ ଭାବରେ। ଅଭାବ ଆସିବ, ସେ ଅଭାବ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ଆନନ୍ଦ କରିପାରିବା। ରୋଗ ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ସେ ରୋଗ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆନନ୍ଦ କରିପାରିବା। ଆଉ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ, ଆମ ଜୀବନରେ ଯେତେ ଦୁଃଖ ଦେଇଥିଲ ସେତେ ପରିମାଣରେ ଆମକୁ ତୁମେ ଆନନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ପ୍ରଭୁ ନିଶ୍ଚୟ ତାଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ଦେବେ, ଆଉ ସେ ଅନୁଗ୍ରହକୁ ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ମାଗିବାକୁ ହେବ। ପାଉଲଙ୍କ ଜୀବନରେ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତି, ଏକ ମହାନ ଦାସ, ଯିଏକି 13ଟା ପୁସ୍ତକ ଲେଖିଛନ୍ତି, 27ଟା ପୁସ୍ତକରୁ ଅଧା ନ୍ୟୁ ଟେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଅନେକ ମଣ୍ଡଳୀ ସେ ସ୍ଥାପନ କଲେ, ଅନେକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ କଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏ ପ୍ରକାର ଏକ ସମୟ ଆସିଲା, ସେ ରୋଗାଗ୍ରସ୍ତ ହେଲେ। କେହି କୁହନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମ୍ୟାଲେରିଆ ରୋଗ ହେଇଥିଲା, ଆଉ କେହି କହନ୍ତି ସେଇଭଳିଆ ମ୍ୟାଲେରିଆ ଟାଇପର ଏକ ରୋଗ ହେଲା। ଆଉ ସେ ରୋଗ ତାଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଶକ୍ତିକୁ ନେଇଗଲା, ନଷ୍ଟ କଲା, ତାଙ୍କର ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି, ଦୃଷ୍ଟି ଶକ୍ତି। ଆଉ ସେ କଣ ହେଲେ, ନିଜର ତାଙ୍କର ବଳକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ହରେଇଲେ, ଦୁର୍ବଳ ହେଇଗଲେ। ଆଉ ଶେଷ ଆଡକୁ ତାଙ୍କୁ ଜେଲରେ ରହିବାକୁ ପଡିଲା। ଏ ଦୁର୍ବଳ ଶରୀର ଦେଖି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ମନେ ରଖି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଜେଲକୁ ନେଇଯାଇଛି। 10 ଜଣ ସୋଲଜିୟର ତାଙ୍କୁ ଘେରିକି ରହିଛନ୍ତି, ଅନ୍ଧାର କୋଠରୀରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଜେଲରେ ଥାଇ କହୁଛନ୍ତି ସେ ଆନନ୍ଦ କର, ପୁନଶ୍ଚ କହୁଛି ଆନନ୍ଦ କର। ଆଉ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ, ଆଉ ସେ ଦାବି କରନ୍ତି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ସହାୟତାରେ ଯେ ସେ ବଞ୍ଚି ଥାଉ ସେ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବାର ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଏକମାତ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏକି ବଞ୍ଚି ଥାଉ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ସେ ପାଇଲେ। 2 Corinthia 12:1 ଯଦି ଆପଣ ପଢିବେ, ଘରକୁ ଗଲା ପରେ ପଢିବେ, ସେଠି ପାଉଲ ସେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଗଲେ, ସ୍ୱର୍ଗ ହଉଛି ଏକ କି ସ୍ଥାନ? ରମ୍ୟ ସ୍ଥାନ, ଆନନ୍ଦର ସ୍ଥାନ। ସେ ସବୁ ଜ୍ୱର, ସବୁ ତାଙ୍କର କଷ୍ଟ ଦୁଃଖ ସବୁ ପଳେଇଲା, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ପୁଣି ଫେରି ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ବଥା ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା। ଏ ଜଗତ ହଉଛି ସେଇ ପ୍ରକାର ଜଗତ। ଏଇ ଜଗତରେ ସବୁବେଳେ ଆମେ ସୁଖରେ ରହିବା ବୋଲି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇପାରିବା ନାହିଁ, ବାଇବଲ କେବେ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦିଏ ନାହିଁ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେ ଆସିଲେ ତାଙ୍କର ଯନ୍ତ୍ରଣା ସେ ଅନୁଭବ କଲେ। ପ୍ରଭୁ, ମୋ ଶରୀରର କଣ୍ଟକ କେବେ ଦୂର ହବ? ଥରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, ନିଶ୍ଚୟ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଦେଇଥିବ, ନହେଲେ ପାଉଲଙ୍କ ପରି ବ୍ୟକ୍ତି ସେମିତି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ ନାହିଁ, ନିଶ୍ଚୟ ବହୁତ କଷ୍ଟଦାୟକ ଥିବ। କାରଣ ସେ ଜଣେ ନମ୍ର ଲୋକ ଥିଲେ। ମୋସାଙ୍କ ପରେ ଆଉ ଜଣେ ନମ୍ର ଲୋକ ହଉଛନ୍ତି ପାଉଲ। ସେଥିପାଇଁ ସେ କହିଲେ, ମୁଁ ନମ୍ର, ମୋ ଠାରୁ ତମେ ଶିଖ। ପାଉଲ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି, ଥରେ ନାହିଁ, 2 ଥର ନାହିଁ, 3 ଥର ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। ପ୍ରଭୁ କଣ କହିଲେ? ମୋର ଅନୁଗ୍ରହ ତୁମ ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ। ସେ ଅନୁଗ୍ରହ ଯଦି ଆମ ଠାରେ ରହିବ, ସେ ଅନୁଗ୍ରହ ଆମକୁ ଜଳ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଯିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ, ଅଗ୍ନି ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଯିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ, ଅଭାବ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଯିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଆଉ ସେଇ ଅନୁଗ୍ରହ ଆମମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟତାରେ ଆନନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ସେଥିପାଇଁ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆସନ୍ତୁ ଆମେ କେବେ ହେଲେ ଆମର ବଳ, ଆମର ଅର୍ଥ, ଆମର ଶକ୍ତି, ଆମର ଗୋଷ୍ଠୀ ଉପରେ ଆମେ ନିର୍ଭର କରିବା ନାହିଁ, ଆମର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବା ନାହିଁ। ଆମେ କେବଳ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସେ ଦୟା ଆମ ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ। ଯଦି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଦୟା ଆମ ପ୍ରତି ଅଛି, we can win the world. ତୃତୀୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କଣ କଲେ?
ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ପାଇଁ। ପ୍ରଭୁ ଯେପରି ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ କରନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଢାଳି ଦିଅନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। 16 ଏବଂ 17 ପଦ ଦେଖନ୍ତୁ। ତୁମ୍ଭ ଦାସଗଣ ପ୍ରତି ତୁମ୍ଭର କର୍ମ ଓ ସେମାନଙ୍କ ସନ୍ତାନଗଣ ପ୍ରତି ତୁମ୍ଭର ମହିମା ପ୍ରକାଶିତ କର। ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ତୁମ ଦାସ ଅର୍ଥାତ୍ ନିଜ ବିଷୟ କହୁଛନ୍ତି, ନିଜର ଲୋକମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ତୁମ ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର, ତୁମର କର୍ମ ତୁମର ମହିମା ତୁମେ ପ୍ରକାଶ କର। এই ପ୍ରାର୍ଥନା ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରାର୍ଥନା, ଏକ ପରିପକ୍ୱତା ଲାଭ କରୁଥିବା ବିଶ୍ୱାସୀର ପ୍ରାର୍ଥନା। ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ବାଇବଲ ପଢୁ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ, ସୌଭାଗିତାକୁ ସବୁ କରୁ, କିନ୍ତୁ ଆମ ଜୀବନରେ କିଛି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ନାହିଁ, ଟେଷ୍ଟିମନି କିଛି ନାହିଁ, ଟେଷ୍ଟିମନି କିଛି ନାହିଁ। ମୋ ଲାଇଫରେ ବି ସେମିତି ହେଇଥିଲା। ମୁଁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଟେଷ୍ଟିମନି ଶୁଣି ଭାବେ, ଆରେ ପ୍ରଭୁ କାହିଁ ମୋ ଜୀବନରେ କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ପରେ ଜାଣିଲି ଯେ ମୁଁ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁନି, ଆଇ ନେଭର ଏକ୍ସରସାଇଜ, ଯେ ପ୍ରଭୁ ମୋ ଜୀବନରେ ଅଲୌକିକ କାର୍ଯ୍ୟ କର। ୟୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ପ୍ରେଇଂ। ଆପଣ ମାନେ ଯଦି ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ, ପ୍ରଭୁ ଏଇ 2017 ମସିହାରେ ମୋ ଜୀବନରେ, ମୋ ପରିବାର ଜୀବନରେ, ମୋ ପିଲାମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ, ମୋର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ତୁମେ ତୁମର ମହିମା ପ୍ରକାଶ କର, ତୁମର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ତୁମେ କର। এই ପ୍ରାର୍ଥନା ଆମେ କରିବା, ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଆମର ବିଶ୍ୱାସକୁ ଦ୍ୱିଗୁଣ କରିବେ। ହାଲେଲୁୟା। ଆମେ ଯଦି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ମାଗିବା, ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଦେବେ। ବାଇବଲ କହେ, ଯାକୁବ କହିଲେ, ତୁମେ ପାଇନଥାଅ କାରଣ ତୁମେ ମାଗିନଥାଅ। ଆମେ ଅନ୍ୟର କଥା, ଅନ୍ୟର ଟେଷ୍ଟିମନି ଶୁଣି ବେଶୀ ଖୁସି ହେବୁ ନା, ଖୁସି ହେବା ଦରକାର ଯେ, କିନ୍ତୁ ଆମର କିଛି ଟେଷ୍ଟିମନି ନାହିଁ। କାହିଁକି ଟେଷ୍ଟିମନି ନାହିଁ, କାହିଁକି ସାକ୍ଷ୍ୟ ନାହିଁ? ଯେହେତୁ ଆମେ କେବେ ଚେଷ୍ଟା କରୁନୁ ଆମର ବିଶ୍ୱାସକୁ ଏକ୍ସରସାଇଜ କରିବା ପାଇଁ। ଆମେ କେବେ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିନୁ, ପ୍ରଭୁ ଆମ ଜୀବନରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ କର। ଆମେ ଯଦି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ପ୍ରଭୁ ଖୁସିରେ ସେ କରିବେ, ଖୁସିରେ ସେ କରିବେ। সেই ପ୍ରକାର ପ୍ରାର୍ଥନା ହିଁ ସେ ଚାହାନ୍ତି। ଆମର ପ୍ରାର୍ଥନାର ସମସ୍ୟା ହଉଛି, ଆମେ କେବଳ ଏଠୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ, ମୁଖରୁ, ଭିତରୁ ନାହିଁ, ହୃଦୟରୁ ନାହିଁ। ମୁଖରୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ହେବା ଫଳରେ କିଛି ଅଲୌକିକ ଘଟଣା ଘଟୁନାହିଁ ଆମ ଜୀବନରେ। କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ତୁମର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, ତୁମର ମହିମା ପ୍ରକାଶ କର। ଆଉ ସେ କହୁଛନ୍ତି କୋଉ ବିଷୟରେ ସେ ଆଶୀର୍ବାଦ ମାଗୁଛନ୍ତି? ନିଜ ବିଷୟରେ, ନିଜର ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କ ଉପରେ, ଆମମାନଙ୍କର ସନ୍ତାନଗଣ ପ୍ରତି ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ହି ଇଜ ପ୍ରେଇଂ ଫର ହିମସେଲ୍ଫ, ହିଜ ଚିଲଡ୍ରେନ, ହିଜ ଜବ। এই ବର୍ଷରେ ଆସୁ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ନିଜ ପାଇଁ, ନିଜ ପରିବାର ପାଇଁ, ନିଜର ସନ୍ତାନଗଣ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ପ୍ରଭୁ ଯେପରି ସେମାନଙ୍କୁ ଧରନ୍ତି, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ କରନ୍ତି, ସବୁ ପିଲାମାନେ ଯେପରି ପରିତ୍ରାଣ ଆସ୍ୱାଦନ କରନ୍ତି, ପରିତ୍ରାଣ ପାଆନ୍ତି, ସବୁ ପିଲାମାନେ ଯେପରି ପ୍ରଭୁରେ ବଢନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ପଢା ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଯେପରି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟ ସବୁ ହବ, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ, ଆମର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯେପରି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟ ସବୁ ହବ, ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଆଉ ଯଦି ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ପ୍ରଭୁ ନିଶ୍ଚୟ ସେ ଦେବେ। ସେ ଲେଖିଲେ, ସେ କହିଲେ, ତୁମର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅଧିଷ୍ଠାନ କରୁ, ଆଉ ତୁମ୍ଭେ ଆମମାନଙ୍କ ହସ୍ତକୃତ କର୍ମ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ସ୍ଥାୟୀ କର। ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ ଆୱାର ୱାର୍କ, ବ୍ଲେସ ଆୱାର ୱାର୍କ। ଆମ କାର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର ପ୍ରଭୁ। ପ୍ରଭୁ ଯାହା କିଛି ରୋଜଗାର ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆମ ପରିବାରକୁ ଚଳେଇବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯେପରି ଆହୁରି ଆମେ ସଫଳକୃତ ହେବା, ଆହୁରି ଫଳପ୍ରଦ ହେଇପାରିବ, ଆମ ପାଇଁ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ସ୍ଥାୟୀ ହେଇପାରିବ, ଆଉ ସେଥିରେ ଆମେ ପରିତୃପ୍ତ ହେବା, ସେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆମେ ପରିତୃପ୍ତ ହେବା। ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁ, ଚାକିରି କରୁ, କିନ୍ତୁ ସେ ଚାକିରିରେ କ'ଣ ନାହିଁ? ସାଟିସ୍ଫ୍ୟାକ୍ସନ ନାହିଁ ନା, ସାଟିସ୍ଫ୍ୟାକ୍ସନ ନାହିଁ। କାହିଁକି ସାଟିସ୍ଫ୍ୟାକ୍ସନ ନାହିଁ? ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିନୁ। ଯଦି ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ପ୍ରଭୁ ସେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସାଟିସ୍ଫ୍ୟାକ୍ସନ ଦେବେ, ଆଉ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ ମହାନ ବିଷୟ ଆମ ଜୀବନ ଦ୍ୱାରା କରିବେ, ତେବେ ଯେ ସାଟିସ୍ଫ୍ୟାକ୍ସନ ଆସିବ। ବାଇବଲରେ
जाबेस बोली जड़े प्रभु दास थे से प्रार्थना कले, प्रभु मोर सीमा को तुम्हें कौन कर वृद्धि कर। यथार्थ प्रार्थना, अंतर सहित प्रार्थना, निस्वार्थपर प्रार्थना, प्रभुंकर महिमा सकाशे जदि प्रार्थना करिबा, तांकर महिमा पाई हो ताले प्रभु करंती। आ से प्रार्थना कले, प्रभु तांको देले। आमे कौन करूचु, जाबेस प्रार्थना कला, प्रभु ताकू बड़ करदेले, आमे मध्य प्रार्थना करिबा, आमे बड़ हो जाबा। प्रार्थना प्रभु शुणिबे नहीं। तांकर महिमा सकाशे, तांकर गौरव सकाशे जदि हम मागिबा, तेबे से आम कार्य उपरे आशीर्वाद करिबे। या होची ईश्वरंकर इच्छा। अब मूसा से प्रकार प्रार्थना करथिले, प्रभु तांकर प्रार्थना शुणिले। एही नूतन साल रे प्रभु आम मानकु दया करंतु, साहाय्य करंतु, जेपरि आमे मूसाक परे प्रार्थना करिवा। प्रभु मते ज्ञान विशिष्ट अंतकरण दियो, समयर ज्ञान दियो, समयर गुरुत्व, समयर तात्पर्य जेपरि मु जाने। आउ समय थाउ थाउ प्रभु मु तुमर सेवा करिबे, तुमर इच्छा साधन करिबे, तुमे जहां मो जीवन ठार चाहूच मु ता करिबी। द्वितीय रे से प्रार्थना कले, प्रभु तुम दया मो पाई यथेष्ट। आमे जहा किछि करिबा मन रखंतु, जहा किछि आमे पाइछु करूछु आशा करूछु, मन रखिबा ए समस्त विषय तांकर अनुग्रह तो हमको आसीछि। आमे कोनोसी विषय पाइबा पाई योग्य न, कोनोसी विषय पाइबा पाई योग्य नथिंग, गोटे विषय भी आमे पाइबा पाई योग्य न। सेति पाई आमे मागिबा, प्रभु तुमे दया, तुमर दया आमानक प्रति वर्ष रखि थाओ, जेपरि आमे समस्त विषय रे आनंद करि पारु। तृतीय से प्रार्थना कले, प्रभु तुमर आश्चर्य कर्म मो जीवन रे कर, तुमर आशीर्वाद मो जीवन रे, मो परिवार रे, मो पिला मान को ऊपर, मो कार्य ऊपर, मो सेवा कार्य ऊपर तुमर आशीर्वाद दियो। प्रभु निश्चय एही प्रकार नम्रतार प्रार्थना शुणंती। आसंतु प्रार्थना करिए। इस समय आम समस्ते चक्षु बंद रखिबा। मूसा जी प्रकार प्रार्थना करथिले, आसंतु आमने ए उपासना गृह परित्याग करबा पूर्वरु से मूसांक परि आमने प्रार्थना करबा। प्रभु मते तुमे ज्ञान विशिष्ट अंतकरण प्रदान कर, जेपरि समयर मूल्य मु बुझी पारे, आउ समय थाउ थाउ, दिन थाउ थाउ प्रभु जेपरि मु तुमर इच्छा साधन करिबि, साहाय्य कर। तुमर वाक्य ध्यान करिबि, तुमर निकटवर्ती हेबि, अधिक प्रार्थना करिबि, तुमर सहभागिता मध्य को आसीबि। प्रभु मते साहाय्य कर। प्रभु तुम दया मो प्रति, मो परिवार प्रति रखि थाओ, जेपरि मु सर्व अवस्था आनंद करि पारे। प्रभु मते मोर परिवार को, मो पिला मानन को, मो सेवा कार्य को, मते देइथिबा कार्य ऊपर तुमर आशीर्वाद दियो, जेपरि मो कार्य रे परितृप्त हुए। प्रभु धन्यवाद दउछु मूसांकर जीवन निमंते, मूसांकर प्रार्थना निमंते। आज तांकर प्रार्थना आमर प्रार्थना हो प्रभु ए नूतन वर्ष रे, जेपरि प्रभु आमे नूतन इच्छा, नूतन आग्रह, नूतन उद्योग, नूतन अभिषेक नहीं प्रभु आमने बंचिबा को पारिबा, तुमको संतुष्ट करबा को पारिबा, तुमको गौरव देबा को पारिबा। आम जीवन जेपरि महत दुष्कर विषय सब घटिब, आमर विश्वास बुद्धि पाइब, आम जीवन द्वारा अनेक जेपरि प्रभु तुम आड़ को आकर्षण हेबे, साहाय्य कर। उपासक मंडली को तुम्हें बाहुल्य भाव आशीर्वाद कर। प्रभु आमने एठारु प्रस्थान करबा बेले ए सप्ताहर प्रत्येक दिन तुम्हें आमनकर संगी परमेश्वर हो। प्रभु जो माने यात्रा करिवे से मानकर संगी परमेश्वर हो, जो माने ऑफिस को जिवे प्रभु से मानकु साक्ष्यमय जीवन तुम्हें प्रदान कर। जो माने परीक्षा लिखिवे से मानकु तुम्हें उत्तम शास्त्र दियो, स्मरण शक्ति दियो, आशीर्वाद कर। प्रभु पुनर्बार स्थान को आसवा पर्यंत आम प्रत्येकंकर जत्न तुम्हें नियो। तुम आत्मांकर पूर्णता, आत्मांकर चालना प्रत्येक मुहूर्त रे प्रभु तुम्हें आम प्रदान कर। गौरव संभ्रम पूजा प्रशंसा तुमको दे सामान्य प्रार्थना जीशुଙ୍କ नाम रे मागुछु।
ଆମେନ୍।